ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਲ ਦੇਹਾ ਪਾਈ ਮੋਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾ ਸੁਮਾਲ ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੋਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾ ਸੁਮਾਲ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨੇਹੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਰਾਂ ਮਹਾ ਮਾਜ
ਕਥਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਪਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤੇਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਹਾਰੀ, ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜੇਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੂਲ ਰਸ, ਸੰਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ, ਮੀਤ ਸਜਨ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਨਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਨਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਨਾ। ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਨਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਨਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ।
चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लगा। जिनी राविया सो प्रभु, तिना भाग मनागा। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिस कै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो हो जुग अटल, रहमतां दे सागर सुदीवी काल वास्ते रहन वाले सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए अमृत वेले दे ये विशेष गुरु के दरबार जो के अज चेत दे महीने तो नानक शाही समझ दे मुताबिक नवा साल प्रारंभ होन जा रहा है और सजे हुए गुरु के अमृत वेले दे दरबार दियां हाजरियां आप सरबत माई भाई भर रहे हो। गुरु के आदि रसना तो आप आशा जी दीवार दे मनोहर कीर्तन श्रवण कर रहे सी और उस तो उपरंत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर दर्ज 12वां बाणी दे प्रारंभ विच अमृत उपदेश और जो आरंभ होया है चेत दा महीना ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ
गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु हरराय साहिब महाराज जी होरां दा जन्म श्री कीरतपुर साहिब दी ही पावन पवित्र धरती ते बाबा गुरदित्ता जी धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे सब तो वड्डे सुपुत्र तिन्हां दे गृह विखे ईस्वी सन 1630 ਨੂੰ श्री कीरतपुर साहिब दी पावन पवित्र धरती ते होया है। उन्हां दा जिहड़ा बचपन है ਜਾਂ बचपन दे दिन इतिहासकारां दे मुताबिक दादा गुरु मेरी पीढ़ी दे मालक दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी उन्हां दी छत्र छाया हेठ श्री कीरतपुर साहिब दी धरती ते उन्हां बसर कीते। इतिहास दे अंदर वो घटना इतिहासकारां ने संभाल के रखी है, जिहदे तो सिख जगत जिहड़ा है वो वातावरण दे तौर ते अज दे दिहाड़े नूं मना रहा है। वो घटना भी गुरु हरराय साहिब महाराज जिन्हां दा अज गुरता गद्दी दिवस है उन्हां दे जीवन नाल संबंध रखदी है। कहंदे ने बाल अवस्था सी, अजे गुरु नानक साहब दे तख्त ते गुरु बन के 7वें पातशाह दे रूप विच गुरु हरराय साहिब विराजमान नहीं सी होए, पर श्री कीरतपुर साहिब दी धरती ते विचरदियां एक बगीचे विच हजूर ने जामा पहनिया होया है। गुरु हरराय साहिब महाराज ने और उन्हां दे पहने हुए जामे दे नाल अड़ के एक फुल जिहड़ा है वो धरती ते टुट के डिग पिया ते गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीढ़ी दे दाते ने यही वचन कह सन, बेटा हमेशा दामन संकोच के चलिया करो। उस दिन तो ही दादा गुरु हरराय साहिब जी होरां दे वचन गुरु हरराय साहिब पातशाह ने पल्ले बन्ने। बेशक वो चोला पोशाका उसी तरह पहनते रहे, पर बड़ा संकोच के। इस अहम घटना तो सानू ये सुनिया मिलता है भी गुरु हरराय साहिब भी और गुरु नानक साहब पातशाह दे तख्त दे 6वें वारस दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी वो भी वातावरण नूं बड़ा प्रेम बड़ा प्यार करते सन। और 6वें रूप दे विच गुरु नानक साहब पातशाह दी जिहड़ी जोत गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे अंदर विराजमान है, उसे जोत ने पहले जामे विच बचन किया सी, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। वाहिगुरु जी तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकदा, तुहाडे तो सदके कुर्बान तुसी इस कुदरत दे विच बसे होए हो। जिन्हां नूं कुदरत विचों कादर दे दर्शन दीदार होए
ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਬੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਦੇ ਇਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 5 ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
शायद तू ऑक्सीजन नहीं कारखाने में तैयार कर सकता जिहड़ी ये दरख्तां तो तैनू मिल रही है। ਇਹਦਾ कोई नहीं तू कारखाना ला सकता, ये वैगुरु अकाल पुरख ने लाया है और तेरा फर्ज है इन्हों संभालना। तू संभाल नहीं रहा, तो यही कारण है भी दरख्त जेड़े अलोप हो गए और अलोप होने कारण जिन्ना प्रदूषण वध रहा है, दरख्त घटे ने और उन्होंने सोख नहीं रहे, हवा दूषित हो गई, दूषित हवा सारा ही अंदर गई, उन्हें होर कई बीमारियां नूं जन्म दिता। चंगी गल है कोई हरियावल नाम की लहर खड़ी होवे, पर बड़ियां बड़ियां सुनिया ने भी होइयां, ऐने बूटे लागे मंत्री जाके उद्घाटन भी करते ने, पर अफसोस नाल कहना पैंदा है भी लगे हुए बूटे नूं एक बार पानी पाउंदियां दी फोटो तो मंत्री साहब ने खिंचवा के पेपर ते लवाती, पर मंत्री साहब नूं कम सो कम महीने 2 महीनों बाद जाके फिर फेरा मारना चाहिए। आप नहीं किसी दी ड्यूटी लावे भी तू हुण जाके वेख जेड़े लाए ने वो किसी पुट तां नहीं करते, संभल गए ने, पानी खोलों सुकता नहीं रहे। जे असी बरेश बूटे ला के फोटो खिचवाउण दा बड़ा शौक है, ते जे उन्होंने संभालते नहीं ना, ला दिता है, ते फिर एक अदीब कहता है भी साडी हाल तो उस तरह भी मां ने विचारी ने 9-10 महीने की मेहनत करके बच्चे नूं अपने उदर विच पालिया। उन्हें 9-10 महीने अपने उदर विच अपनी औलाद नूं पालिया, ते ज्यों ही जन्म होया ते चुक के डस्टबिन च सुट देवे। और इन बिन वो अदीब लिखता है भी साडी भी हालत इस तरह दी है, दरख्त ला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ते उस तो बाद वो प्यास सूके प्यास अड़े, वो कहते भी साडी हालत इस तरह भी जिवें मां मशक्कत करके औलाद नूं जन्म देवे ते जन्म हुंदियां चुक के उहनूं कूड़े दे ढेर ते जाके सुट आवे। असीं भी इवें कर रहे हैं भी दरख्त ला रहे हैं, पर लाउण तो बाद उन्हां दी संभाल कोई नहीं कर रहे। नहीं, लाउण तो भी वध किते कीमती है भी जे असीं उहदी संभाल भी करिए, क्योंकि सानू पंथ दे सिरमौर तख्त दे वल्लों हुक्म होया भी असीं वातावरण दे प्रति सुचेत होइए, ना होए ते आउण वालियां पीढ़ियां लई आ धरती असीं नरक करीबन बना ही दित्ती है। और अपने निज स्वार्थां दी खातर रहिंदी खुंदी कसर भी असीं चंद सालां विच पूरी कर दिआंगे। नहीं, कल अपना ही ना सोचिए, अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां दा भी सोच के जाइए, और उस सुचज्जे मेहमान वांगू भी जिन्हों किसे चलदियां ना किसे सरां विच रात ठहरना सी ते उहनूं सरां विच कमरा मिल गया। वो सियाणा सी, उहनूं पता सी भी मैं ये रात कटनी है, ते ये नहीं भी जिहड़ा उपर कोई रजाई लैनी है, सराहना है, तलाई है, उहनूं जिवें मर्जी मैं हुण खिलार के सुट जावां, मेरे परों मगरों कोई आवे ना आवे। नहीं, वो सियाणा सी, उन्हें बड़े संभाल के उस कमरे नूं वरतिया है, और अगले दिन जान तो पहला सारा समान कुंज के सफाई करके बाहरों ताला ला के ते धर्मशाला दे इंचार्ज दे हत्थ चाबी फड़ाउंदा है, और उन्होंने कहता भी तेरा धन्नवाद, मेरे तो बाद भी होर कईयां ने आउणा है। और असी उस राहगीर दे वांगू बणीए जेड़ा सुचज्जा है, जिन्हों इस धर्मशाला विच मानस जन्म लैके आउण दा मौका मिलिया है, पर असी
ਸੁਚੱਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਚੱਜੇ ਬਣ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਬਈ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5-7 ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਪਣੀ। 7 ਜੀ ਨੇ, 7 ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਘਰ 10 ਖੜੋਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੌ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕੋਚ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੀਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਲਤ। ਤੇ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਔਖਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਕਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ, ਡੂੰਘੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
हजूर ने दसवंध की माया दे बदौलत नाल डूंगे खूह पुट्टे और विचों पानी चंगा मिलिया। ओनू साडे लोग मिठा पानी कह कह के सन्मान देते सन भी पानी मिठा है। तो हजूर दे जीवन नूं पढ़दे हां भी गुरु नानक साहब पातशाह तो लैके 10 पातशाहियां तक दी जिहड़ी जीवन यात्रा है उन्हां दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇਪਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰੰਭਤਾ ਤੇ ਧਈਆ ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ अपने घरां विच जे खेत है, कोई खाली प्लाट पिया है, तो असी कोशिश करनी है भी उत्थे अपने वालों कोई ना कोई इस तरह के वृक्ष बूटे वो लाइए जिहदे नाल वातावरण जिहड़ा है वो गंदला होने तो बच जाए। कई बार सोचीदा है भी पानी तो असी घरों चलन लगे बोतल च पा के कार कड्डी मोटर जां अपने बैग च रख लांगे भी 200 किलोमीटर सफर ते जाना है, पानी की बोतल तो चक के लै जांगे। पर बंदिया जिस हिसाब नाल तू इस वातावरण नूं बिगाड़ रहा है ना, तू की ऑक्सीजन का सिलेंडर मोढे चुक के तुरया फिरेगा भी मैनू हुण हवा जिहड़ी वो दूषित रहत साफ सुथरी हवा भी चाहिए। पानी का प्रबंध कर लेगा कोई वड्डी गल नहीं, पर गरीब तो भी नहीं होना। पर एक दिन समस्या तेरे सामने एडी वड्डी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि साफ सुथरी हवा भी तू की करेगा। पानी भी प्रबंध कर लेगा, घरे आरओ सिस्टम लवा लेगा, पर जिस वातावरण विच तू विचर रहा है, जे इत्थे योगदान अज ना पाया ते फिर तेरे वास्ते तेरा दम घुटेगा। तैनू अनेकां बीमारियां जिहड़ियां हुण अपनी लपेट विच लै रहीआं ने, ओहदा कारण ही यह है कि तू वातावरण वाले पासे ध्यान कोई नहीं देता। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ जी अलग पिछले समय में उन्होंने दी एक इंटरव्यू आ रही सी, बहुत आ तो विदेश रहते ने और उन्होंने हैरान करने वाले इस तरह के विचार साडे सामने रखे। उहदे विचों एक नमूना तुहाडे सामने रखदा। वो कहते भी विदेश के विचों 3000 गड्डी एक रोड तो गुजर जाए ना, 3000 ते 3000 कार गड्डी मोटर दे लंघण तो बाद जिन्नी को हवा दूषित हुंदी है, वो तुहाडे इसे शहर की गल करते हैं। वो कहते भी 3000 गड्डी नूं मात पाउण वास्ते लुधियाने का एक आटो ही बड़ा है, पूरी कसर कर दिंदा है। बई 3000 गड्डियां दा रिकॉर्ड कला आटो तोड़ रहा है हवा नूं दूषित करने में। 3000 गड्डी भी तुहाडे लुधियाने शहर दे एक आटो दे सामने फीकी पै जाती है। वो कला ही जवान है भी कोई नहीं, 3000 गड्डियां दी लोड़ कोई नहीं, मैं कला ही बथेरा इस माहौल नूं गंदला करने वास्ते। तो सानू जागण की लोड़ है, असी सुचेत होइए, उन्नी साडे अंदर वातावरण के मुतलक जिन्ने सानू सुचेत होना चाहिए असी सुचेत नहीं। और जेड़े सुचेत ने उन्हां दी नींद उड पुड गई है, उन्होंने नींद नहीं आ रही भी बनेगा की। तो पंथ ने अज हुक्म किया भी असी वातावरण प्रेमी बनना है, अज धैया करके जाना है इस नवे साल ते भी असी कम सो कम जे वातावरण नूं सुचज्जा सुधार नहीं ना सकते
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦਾ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਜਿੱਠੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ 14 ਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 12 ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 14 ਨੰਬਰ ਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਕੁੰਟ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ, ਇਹ 4 ਕੁੰਟ 4 ਕੋਨੇ। 4 ਕੁੰਟ 10 ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ 8 ਹੋ ਗਏ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਰਮਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ। ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸੂਏਗੀ, ਘਰ ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪੱਠਾ ਪਾਈਏ ਖਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਛਕਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਿਰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਬੰਦਾ 5-7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਬੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਰੱਸੇ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਬੰਨੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਖਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੇੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰੇ ਬੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੋ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਗਿੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਾਣਾ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੇਨ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦੇ ਭੋਜਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ये मित्र ये दोस्त भी जमा दी न्याई ने, जमा दी तुहाडी याद नहीं है ना। बख्शिश कर रहे ने, नानक की बेनंतियां कर किरपा दीजै नाम। हे वैगुरु नानक दास दी तुहाडे चरण कमलां पास सनिमर बेनती है, तुसी किरपा करो मेरी हालत जिहड़ी है ना, आ जो गिण के दसी है भी जिवें गां पानी तो बिना जिवें बनस्पति सुक जाती है, वैगुरु जी मेरी हालत तुहाडी नाम दी याद तो बिना ये होई है। ते मेरा तरला है, मेरी जोदड़ी है, मेरी अरदास है भी मेरे ते कृपा करो, मैनू अपने नाम दी याद बख्श के नवाजो, नाम बख्शो मैनू। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल धाम। एक तो वैगुरु जी अपनी याद बख्श दियो, ते एक बख्शिश करो तुहाडा जिहड़ा धाम है ना, महल कह लो घर कह लो, वो निश्चल है, चलाएमान नहीं है। वैगुरु मैनू किरपा करके वो मेलो वो धाम वो निज घर बख्शो जिहड़ा चलाएमान नहीं है। आपां तो हुण देखदे आ ना, सुख नाल बंदे कोल माया दा पसारा इन्ना हो गया है। कदी समा हुंदा सी भी बंदा कहंदा सी भी सिर लुकाउण वास्ते छत मिल जे, छत। हुण देखदे आ दुनिया दी अमीरी ते हैरान होईदा भी हुण सिर लुकाउण वास्ते थोड़ा बंदा यार पार कर रहा है। हुण तां सारा कुछ ये है भी मैं लोकां नूं विखावां और लोक वेख के मेरे महल नूं अंदाजा अनुमान लगाउण भी ये बंदा किन्ना कु अमीर है। हुण अगे सिर लुकाउण वास्ते छत दा प्रबंध करदे हुंदे सी बजुर्ग, पर हुण उल्ट हो गया है। हुण लोकां नूं सुनेहा दिता जा रहा अपनियां चमकदे महलां दे राहीं भी मैं इन्ना कु अमीर हाँ, इन्ना कु। और की है वो जिहड़ा महल असी उसारे है वो चलाएमान नहीं है, चलाएमान है। तुसी तजर्बा करियो, जेड़े दादियां बाबियां ने बेचारी अपनी समर्था नाल उसारे सी ना, लो पोतियां दी वारी आई है ते पोतियां ने फड़ के कईयां गिनतियां उधेड़ के रख देते ने और अपनी मन मर्जी दे नक्शे तैयार करके महल बनाए ने। और पोतियां नूं भी ये गल सोच लेनी चाहिए भी तू जिन्ना मर्जी रुपया ला के कोठी तैयार कर ला, पर तेरे भी पोते जदों जवान होणगे ना, तेरी बनाई ते उन्हां नूं भी सबर नहीं होना, उन्हां भी ढा के अपनी मन मर्जी की तैयारी करनी है। ये साडा धाम, साडे उसारे होए घर, ये बाबा जी की बाणी चो सुनिया मिलता भी ये चलाएमान ने। पोते ही ढा देने ने, पोते नहीं ते पड़पोतियां तक कहानी समाप्त हो जाती है। तो हजूर कहंदे वैगुरु जी किरपा करो, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल धाम। मैनू उस वैगुरु दे चरनां नाल जोड़ दिओ जिहदा घर चलाएमान नहीं है। साडे घर चलाएमान ने, वैगुरु जी उस निज घर नाल जोड़ दिओ जिस घर विचों दोबारा परत के कोई कढे ना। इथों निकल जाना है, वारी वारी अपनी अपनी दे मुताबिक असी सबना जाना है। वरना जिद्दां दी हुण साडे समाज दी सुभाव बनदा जा रहा दिनों दिन, एक दिन तो उदा निकलना ही निकलना है जिदन शरीर विचों जिंद निकल जानी। पर अज दा जोका नौजवान बजुर्ग मापियां नूं बुढ़ेपे दे विच आप ही घरों कड्ढी जा रहे हैं। अजोका समा जी और अखबारां दी लिहाज करदियां, अखबारां फिर अंकड़े कढ के वो सानू दसदियां भी अज दा जोका नौजवान अपने बजुर्गों के प्रति सुचेत नहीं है, वफादार नहीं है, उन्होंने बोझ लग रहे ने। और वो फिर अंकड़े कढ के रखते ने भी किन्नियां दे घर, किन्नियां दे मापे जिहड़े बेचारे बिरध आश्रमां च रोल रहे ने।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ 2 ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਟੇਕ ਆਓ ਮੱਥਾ, ਤੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੋ ਕੰਮ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਨਿਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਲਾਇਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਲਾਇਕ। ਲਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈ ਆ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇਖੋ 30 ਦਿਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਮਾਇਆ, ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਗਰਲਾ ਪਾਠ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 35 40 50 60 ਵਾਰ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਖੜੋਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲਿਆ ਤੁਰ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
सियाणे विद्यार्थी बन के अज गुरु का दिता सबक जिहड़ा है ये सुन के ते हिरदे की किताब विच नोट करके घर लै जाइए ते 30 दिन जिहड़ा इहदे ते बह के होमवर्क करिए भी गुरु पातशाह ने की उपदेश दिता है। लो दिल दे कन्नां नाल गुरु बाबा जी दे इस उपदेश नूं सुनियो। साहब कहते ने चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद कणा। तेरी जिंदगी विच बहुत ज्यादा खेड़ा आनंद तैनू प्राप्त होएगा, पर होएगा तां जदों चेत दे इन्हां 30 दिनां विच तू धरती दी पालना करन वाला, गो दा अर्थ धरती ते बिंद दा अर्थ है धरती दी पालना करन वाला। जदों तू 30 दिन धरती की पालना करने वाले गोबिंद परमात्मा नू आराधेगा, सिमरेगा, ते तेरी जिंदगी विच खेड़ा आनंद बनेगा। असी सुन लिया, पर 30 दिनां विच 30 सैकंड भी कदी वो काम नहीं किया जिहड़ा गुरु अर्जन देव साहब ने सानू जोर दे के कहा भी गोबिंद आराधिए, चेत गोबिंद आराधिए। आराध्या 30 सैकंड भी नहीं, फिर आनंद किवें आएगा जी। गुरु सानू सिक्ख्या दे रहे ने और उन्होंने प्रैक्टिकल तौर ते जू के तां वेखिए। जेड़ी उपदेश गुरु ने सानू बख्शिया है, सतगुरु कहते भी आनंद बनेगा। असी कदी चौंकड़ा मार के हिम्मत तां करिए भी एक बार 5-10 मिनट सुरत नू अकाल पुरख वाले पासे ले जाके तां देखिए कि गल बनती है। पर असी तां बैठे कोई नहीं। असी सुन लिया भी चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद घना, पर आराध्या कोई नहीं। किवें गल बनेगी जदों आराधांगे। अगे साहब कहंदे संत जना मिल पाईए रसना नाम बना। सतपुरुषां नाल सत संगियां विच जुड़ मिल बैठिया कर, अपनी रसना तो भणे दा अर्थ है उचारिया कर। वैगुरु दे नाम नू तैनू रब दे नाम नाल जुड़ना आ जाएगा। आगे बख्शिश कीती उन्हें, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। ऐस दुनी दे विच आए होए वो गिने जाणगे जिन्हां ने इस दुनिया विच आके वैगुरु अकाल पुरख नू सिमरिया। उन्हां दी गिनती आयां विच होनी है। जिन्हां सिमरिया ही कोई नहीं ना, उन्हां मुतलक बाणी दा सिद्धांतक फैसला है। वो फैसला की है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका। रब नाल प्यार कोई नहीं है। असी कह रहे महाराज असी भी आए हैं, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते भी तू आया है, पर जेड़ी तेरे जीवन जीवन की शैली है ना, वो मुर्दियां वर्गी है। मुर्दे की की शैली है भी फटे ते पिया है, नवाउणा भी उदों ओहदे सके संबंधियां ने है, चिखा ते भी उन्हें रखना है, हिल जुल नहीं कर सकदा। साडी धर्म वाले पासे बिल्कुल अंदर दी कोई हिल जुल नहीं है। असी धर्म वाले पासे मुर्दा आ। गुरु बाबा जी कहते नहीं, आए वो गिने जाणगे, जीवन उन्हां दा आया विच गिनिया जाएगा जिन्हां ने अकाल पुरख वैगुरु नू आराध्या सिमरिया। अगे कहते एक खिन तिस दिन जीवना बिरथा जन्म जड़ा। एक खिन भी वैगुरु दी याद तो बिना समुचा जन्म ही उन्हां दा समझो व्यर्थ है। ते साडे जीवन में अजे एक खिन आया ही कोई नहीं है। साडा जीवन किवें सफल हो सकता है? ये आया च नहीं गिनिया जाना, तां गिनिया जाएगा जे उद्यम आर करके उस वैगुरु वाले पासे अपनी सुरत नू जोड़िए। अगे हजूर कह रहे, बख्शिश कर रहे ने, जल थल महियल पूरिया रविया विच बड़ा। धरती आसमान पानी चार सफेरे वैगुरु परमात्मा जिहड़ा है ना, वो पूर्ण तौर ते रमिया होया है। हजूर कहते ने, सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा।
वो वैगुरु साडे चित चेते नहीं है। और बड़ा बड़ा दुख है, जिन्नी राविया सो प्रभु तिना भाग मना। जिन्हां ने उस अकाल पुरख वैगुरु नूं ध्याया सिमरिया ना, उन्हां दे भाग मना मुई ने, भाग चंगे ने, बड़े भाग ने। और साहब कहते ने हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। वैगुरु जी तुहाडे दर्शनां नूं ये मन लोचदा है, मन विच एक प्यास है तुहाडे दर्शनां दी। किरपा करो अपने दर्शन बख्शिश करने वाजो। साहब अखीर विच किरपा कर रहे ने, चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। जेड़ा मैनू चेत्र दे महीने विच उस प्रभु नाल मिला देगा ना, मैं उहदे चरनां नाल जुड़ जावां, उहदे चरण घुट के स्पर्श करा। मिलाएगा कौन जी? मिलाउणगे भी ओही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जेड़े सानू रब वाले पासे तुरन दा उपदेश दे रहे हैं। शब्द रूप गुरु दे सिखो चरण घुट के पकड़िए। घर बैठे हाँ, घर विच सैंचियां रखिए, बाणी दियां पोथियां रखिए, वक्त विचों वक्त कढ के शब्द नाल सांझ बनाइए। शब्द की कहंदा है? ये गुरु दे चरनां नाल जुड़ना है। गुरु शब्द नाल जुड़िए। गुरु शब्द सानू अकाल पुरख वैगुरु दे दर नाल जोड़ देगा। गुरु कृपा करन अज दा पावन पवित्र उपदेश चेत दे महीने दा साडे जीवन दा आधार बन सके। रल मिल गुरु चरनां विच अरदास करिए, सतगुरु असी 30 दिन आउण वाले जे साह रग विच साह चलदा रहा, तुहाडे कोल साडी सनिमर अरदास बेनती जोदड़ी है, बख्शिश तुसी करियो। असी इस वार प्रैक्टिकल तौर ते इस चेत दे महीने नूं जीव के वेखना है। प्रैक्टिकल तौर ते थ्योरी है, सुन रहे हैं ना, 60-60 साल हो गए ने चेत सुनदे आ, चेत गोविंदा राधी है चेत, पर चेत दे महीने विच बैठे 10 सैकंड भी नहीं कदी होवांगे आराधन लई। तो अज धैया करिए भी महाराज मैं अज तो 10 मिनट कम सो कम जिहड़ा है वो बह के चौंकड़ा मार दुनियावी फुरनियां वाले पासों अपनी सुरत नूं संकोच के ना मैं यतन करांगा। सफलता सतगुरु तुसी बख्शनी है, बख्शिश तुसी करनी, क्योंकि मेरे तो अंदर दा खलारा बड़ा है। पर जे तुसी कृपा करोगे ते तुहाडी बख्श नाल संकोचिया जाएगा। ये अरदास करके अज ईमानदारी नाल 5-10 मिनट जिहड़ा है वो आपां आराधन वाले पासे भी तुरीए, तां जो आउण वाले विसाख दे महीने विच असीं चाई सतगुरु कोल आके बैठीए भी महाराज वेखो तुहाडी किरपा नाल तुसी बख्शिश कीती, उद्यम कीता है, बख्शिया है, आराध्या है। हुण मैनूं अगले महीने दा जिहड़ा लैसन है वो दिओ। गुरु मेहर करन पावन पवित्र बचन साडे जीवन दा आधार बन सकन, तां जो लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। होइयां बेअंत भुलां ना चुतारना जी, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।